बंधु माने आसुची श्रावण मास। तेबे 2025 मसीह श्रावण मास केते तारीख रु आरंभ होउछि। जे माने एही मासरे व्रत पालन करिवे, जे माने एही मासरे बोलबम करिवे, से माने केते तारीख रु श्रावण मास को पालन करिवे, केते तारीख रु केते तारीख पर्यंत से माने व्रत पालन करिवे एवं एही 2025 मसीहार श्रावण मासरे मोटरे केतोटी सोमवार पड़िबो। एहा व्यतीत श्रावण मासरे केउ सब कर्म गुड़िक करिबा अनुचित एवं श्रावण मासरे केउ सब परिबा खाइबा निषेध। सबुठारो बड़ कथा हेउछि जेउ दिन ठारू श्रावण मासर आरंभ हेबो सेही दिन आपण केउ सब परिबा खाइबा अनुचित अटे। ए सब गुड़िक विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने श्रावण मासर आरंभ केबे ठारू होइथाय? आपण माने जानिथिबे जे व्यास पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा पर दिन ठारू श्रावण मासर आरंभ होइथाय एवं राखी पूर्णिमा पर्यंत श्रावण मास रहिथाय। तेणु गुरु पूर्णिमा ठारू राखी पूर्णिमा पर्यंत समय रे श्रावण मास रहिथाय। तेबे बंधु माने जुलाई 10 तारिख दिन गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा पड़ुछि। तेबे जुलाई 11 तारिख ठारू श्रावण मासर व्रत आरंभ हेबो। तेणु जो माने श्रावण मासर व्रत आरंभ करिवे बा बोलबम आरंभ करिवे से माने जुलाई मास 11 तारिख टू एहाको आरंभ करि परिबे। एही दिन ठारू आपनकु एक नियम भितरे रहिबाको हेबो। तेबे जुलाई मास 11 तारिख शुक्रवार ठारू हेउछि श्रावण मासर आरंभ एवं अगस्त मास 9 तारिख शनिवार दिन श्रावण मासर समाप्त हेबो, जे दिन कि राखी पूर्णिमा पड़ुछि। तेणु जो माने व्रत पालन करुछंती से माने अगस्त मास 9 तारिख रे निजर व्रत समापन। तेबे एही 2025 मसीहार श्रावण मासरे 4टी सोमवार पड़ुछि। तेणु चलित वर्ष आपण 4 पाळी श्रावण मासर व्रत पालन करिवे। तेबे प्रथम पाळीटी जुलाई 14 तारिख, द्वितीय पाळीटी जुलाई 21 तारिख, तृतीय पाळीटी हेउछि जुलाई 28 तारिख एवं चतुर्थ पाळीटी हेउछि अगस्त 4 तारिख। एही 4 पाळी सोमवार रे आपण शिवंकु जलाभिषेक करि परिबे। अगस्त मास 4 तारिख रे जे सोमवारटी पडुछि ताहा हेउछि श्रावण मासर शेष सोमवार, किंतु अगस्त मास 9 तारिख रे हेउछि श्रावण मासर शेष। तेबे मने रखंतु जे दिन श्रावण मासर आरंभ हेबो से दिन आपण एही जिनिसटी को भूले मध्य खाइबे नाही। जदि आपण एही जिनिसटी को खाइ नेउछंती तो आपणकर व्रत निष्फल होई जिवो। आपणकर व्रत करिवार कोनोसी फल ही आपणको प्राप्ति हेबो नाही। पांजी अनुसार एही दिन आपण पानी कखारु खाइबा निषेध अटे। तेणु एही दिन आपण पानी कखारु खाइबे नाही। एहा व्यतीत जे दिन श्रावण मासर शेष हेबो अर्थात राखी पूर्णिमा दिन मध्य आपण पानी कखारु खाइबे नाही। एबे आसंतु जानिबा श्रावण मासरे केउ कार्य गुड़िक करिबा निषेध अटे। तेबे जे दिन ठारू श्रावण मासर आरंभ हेबो अर्थात जे दिन ठारू आपण व्रत आरंभ करिवे ता पूर्वरु ही आपण निजर चुट्टी एवं दाढ़ी को काटि नेबे। कारण जो माने व्रत पालन करिथांती श्रावण मासरे से माने चुट्टी, दाढ़ी एवं नख काटिबा निषेध अटे। संपूर्ण श्रावण मास सारा आपनकु एही नियम पालन करिबार अछि। एहा व्यतीत जो माने श्रावण मासर व्रत पालन करिथांती, बोलबम जाइथांती, से माने श्रावण मास सारा जोता पिंधिबा मध्ये निषेध अटे। खाली पादरे चलिबार नियम रहिथाय। जो माने श्रावण मासर व्रत पालन करिथांती से माने खटरे सेजरे सोइबा मध्ये निषेध अटे। से माने भूमि रे सोइबा शास्त्र रे उल्लेख रहिछि। जो माने विवाहित अटंती एवं व्रत पालन करिथांती से माने मध्य ब्रह्मचर्य व्रतर पालन करिबा उचित, अर्थात शारीरिक संपर्क ठारू दूरे रहिबा उचित। व्रत पालन करुथिबा समय रे आपण तामसिक खाद्य ठारू दूरे रहिबा उचित। पियाज, रसुण, आमिष एई सब ठारू दूरे रहिबा उचित। एही समय रे आपण प्रत्येक दिन सात्विक भोजन करिबा उचित। एहा व्यतीत कोनोसी व्यक्ति को कटु कथा किंबा चोरी करिबा, मिथ्या कहिबा एई सब ठारू मध्य दूरे रहिबा उचित। आपण कोनोसी पशु पक्षी माननको मध्य कष्ट देबा उचित नहीं, कारण प्रभु भोला शंकर को पशुपति बोली मध्य कुहा जाय थाय। तो आपण जदि कोनोसी पशु पक्षी को कष्ट देउछंती एहार अर्थ हेउछि आपण भोला शंकर को कष्ट देउछंती, जहार अर्थ हेउछि व्रत पालन करिबार कोनोसी फल ही आपणको प्राप्ति हेबो नाही। आपणको शिव शंकरंकर कृपा प्राप्ति हेबा बदଳରେ आपण प्रभु भोला शंकरंकर क्रोधर शिकार हेबे। सेहीपरि श्रावण मासरे आपण क्षीर दधी खाइबा मध्ये निषेध अटे। परिबा भितरे मूला, बाइगण एसबु भक्षण करने निषेध अटे।
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲରା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ଖଟାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ସାଦା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସେତିକି ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କିଣିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଛୁରୀ, କଇଁଚି ଏସବୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ କଦାପି ବି ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଠାରୁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ନେଇ ରଖିଦେବେ। ସୋମବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଏହାର ଡେମ୍ଫକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପାଣିରେ ପକାଇ ରଖିଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବେଲପତ୍ର ଗୁଡିକ ସତେଜ ରହିବ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଧି ରହିଥାଏ। ଏହି ବିଧି ପୂର୍ବକ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢାନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଚଢାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଖୁଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇବେ, ଯେମିତି ବେଲପତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଫାଟି ନଥାଏ କିମ୍ବା ଚିରି ନଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରର ଯେଉଁ ପଟ ଚିକଣ ସାଇଡଟି ଆପଣ ସେହି ପଟଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି କରି ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ନିଜର ଅନାମିକା ଏବଂ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳିର ସହାୟତାରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍ଗୁଠି ସହାୟତାରେ ଧରି ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ଚଢାଇବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଲପତ୍ରର ଯେଉଁ ମଝି ପତ୍ରଟି ରହିଥାଏ ସେହି ମଝି ପତ୍ରକୁ ଧରି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜଳଧାରା ବି ଚଢାଇବେ। ବେଲପତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା କେଶରରେ ଓମ୍ କିମ୍ବା ରାମ ଲେଖି ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ସବୁବେଳେ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଢାଇବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି 3, 5, 7, 11, 21 ଏହିଭଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏମିତିରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇବେ। ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତ୍ରିଦଳମ୍ ତ୍ରିଗୁଣାକାରମ୍ ତ୍ରିନେତ୍ରମ୍ ଚ ତ୍ରିଧାୟୁଧମ୍ ତ୍ରିଜନ୍ମମ୍ ପାପ ସଂହାର ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଶିବାର୍ପଣମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବୋଲବମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ଜଳ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବ୍ରତର ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଆପଣ ଘରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଲୋଟା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆପଣ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡାଇ ସ୍ନାନ କରି ତାପରେ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଉଚିତ।
মনে রখন্তু শ্রাবণ মাস ব্রতর যে সবু নিয়ম রয়েছে যদি সেই সবু নিয়ম পালন করে আপন শ্রাবণ মাসর ব্রত পালন করতে তো এদ্বারা আপনার প্রভু শিব শঙ্করঙ্কর কৃপা প্রাপ্তি হয়ে প্রভু মহাদেব আপনার উপরে প্রসন্ন হয়ে থাকে কিন্তু যদি আপন নিয়ম গুড়ি ন মানি আপনার ইচ্ছা মুতাবক আপনার যা মনকু আসব তাহা করে থাকে এদ্বারা প্রভু শিব শঙ্কর আপনার উপরে ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାସ ସାରା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କାହାର ଘରେ ଆପଣ ଭୋଜନ ନ କରନ୍ତି ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଘରେ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ বন্ধু মানে যে ঘরে রহি ব্রত পালন করুছন্তি কোনসি কারণবশত আপন প্রভু মহাদেবଙ୍କୁ জলাভিষেক କରିବାକୁ যাই পারু নাহান্তি তেবে আপন ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବ୍ରତର ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୋମବାର ଦିନ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ଏହି ଦିନ ଫଳାହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଦୁକା ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ପାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପାଦୁକାକୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ସେବନ କରିବେ କାରଣ କଥାରେ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୁକ ତୁଣ୍ଡରେ ଶିବ ପାଦୁକ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ପାଦୁକକୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଠାରୁ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବେ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ମନକୁ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତର କୌଣସି ବି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଠାରୁ ହିଁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ହେବ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ନୀତି ନିୟମ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ